Good morning everyone. Welcome back to second PU electronics classes. I've stopped at the topic of transistor biasing, and we remember that biasing is the application of suitable potential difference or application of suitable DC conditions across transistor terminals. Since there are three terminals, you have to make one of the terminal common, and using other two and that common and using that common terminal you can apply different potential difference. Okay. So application of suitable potential difference across transistor terminals is known as transistor biasing. And we have seen three requirements, three needs for which we have go for biasing. The first one is its operating point should be at the center of the active region if you use it as an amplifier. And second one is stability of collector current against temperature variations. Okay. And the third one is Q point or operating point should not change. Q point, I should not use Q point now in this here itself, because we have discussed it later. We have to discuss it later. Okay. Next, that means operating point should not change when a transistor is replaced by another transistor. Okay. Actually, we are designing Q point, operating point for present transistor, and later on if you replace that transistor by other transistor, your Q point, so once again operating point should not change. Okay. And what is DC load line? What is the DC load line? It is the straight line drawn on the output characteristic curve that represents different output voltages and corresponding output current. So this is operating, this is DC load line, straight line drawn on the output characteristic curve. See, VC is allotted for x-axis and IC is allotted for y-axis, and this is for different IB values, IB1, IB2, IB1, IB3, IB, etc. Okay. Now we can see different points here in the DC load line. Okay, DC. Why you have to use DC load line? See, all these biasing conditions are applied using DC signal only. Therefore, it is DC. And load. Load is the word load comes from the resistor load. Okay, we are connecting. You can bias a transistor not only using the power supply, also you have to use some resistors. Therefore, that resistor itself acts as load. Okay, actually collector resistor is used as a load resistor, and we will discuss it later. Okay, this is this DC load line, and we can see while drawing DC load line there is two extreme ends. Okay, and that extreme end is intersects in x-axis and y-axis. So we call it as x-intercept and y-intercept. This is x-intercept and this is y-intercept. And what are the criteria involved in this selection of these intercepts? Yes, we have some doubts about it. And what is operating point? How do you find the operating point in this DC load line? Okay, once you fix the resistance value and the power supply value, operating point lies somewhere in between these extreme ends and should not go beyond that line or within that line. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ by changing the resistance value. That's all. Okay, once you fix the value of VCC and VE or any power supply, VCC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರೋದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ the operating points, you can shift the operating points
either upwards or downwards according to what? Resistance value. ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹೇಗೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು, ಡಿ ಸಿ ಲೋಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನು ನೋಡೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಸಿ ಲೋಡ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಲೋಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಯಾಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸ್ ಬಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಬೇಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಬಯಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಸ್ ಬಯಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇದು ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಮಿಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ VBB. ಏನು VBB ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. VBB ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಬೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ VBB, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ RB, which is connected in series with the base terminal, and we have used another resistor RC with the fixed power supply. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ? ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು, ನೊಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ VBB. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದರ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಥ್ರೂ RC. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ವಿದೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿದೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕದೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ ಇರಲಿ, ಇದು ಯಾವ ಟರ್ಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು VCC, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ VCC. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ಯಾರಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ಯಾರಲೈನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, now for this circuit, once you fix the value of RB, RC, VCC and VBB, you can draw the output characteristic curve for this, and there exists one DC load line. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ KVL. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? KVL ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. KVL ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೂಪ್, KVL ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೂಪ್, ಈ ಥರ KVLನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಇದು ಲೂಪ್ ಬೇರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಲೂಪ್, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೂಪ್. ಈ ಲೂಪಲ್ಲಿ RB ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಬೇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಬೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟೇ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. IB ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲಿ. IBಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ. ಇಫ್ ದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ IB, there should be some potential difference across this PN junction. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ VBE ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು? ಬೇಸ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆವಾಗವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಪಸ್ಸೇ ಬೇಕು. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕೂತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಹರ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಸುಮ್ಮನೆ 10 ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು
3 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿವೈಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಅದರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, VBE ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಾವು ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೊದಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವುದು ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ VB ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಹಾಗಾಗಿ V ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಮಿಟರ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಮಿಟರ್. ನೀವು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನ ಬೇಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಮಿಟರ್ ಕಾಮನ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಓಕೆ, VBE ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕಾಣೋದು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ IB RB, ಅದಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಒಂದು RBಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ VBE ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ VB ಎಷ್ಟಿರುವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ PN ಜಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ VB ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಡಯೋಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಯೋಡ್, ಅದು ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಟರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದು ಡಯೋಡ್. ಆ ಡಯೋಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕೋ ಅದು VBE. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡುವ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ನಾನು ಈ ಲೂಪನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ, RC ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ IC ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಟವರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ IC ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಂದು ರೀಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಮಿಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಮಿಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಸ್ NPN, ಇದು NPN, P ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. NP ಇದು N ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ PN ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಮಿಟರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ರೀಚಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಹೀಗೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದೆರಡು ಸೇಮ್ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ IC ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ, IB ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ. ಯಾಕೆ IB ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪುನಃ ಗಮನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ IB ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಬೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಹೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಹೀಗೆ, ರಿಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ IB ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು one voltage drop IC RC is dropped by this collector resistor, and the same RC acts as load. Therefore we call it as DC load line. ನೋಡಿ DC load ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು RC comes at the collector at the output terminal of the transistor. Therefore collector resistor acts as DC load. Okay, next after that there exists one voltage which is across collector to emitter. Collector is output terminal, and how to measure the voltage at particular point with respect to ground. Therefore this is VCE. This is another voltage drop. So we have mentioned all possible branch currents and voltages across this transistor, and now this is the time to apply KVL. Applying, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ X ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, Y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. VCಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ IC ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕು, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ
it is enough to find or it is enough to apply KVL to only ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೂಪ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೂಪ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಲೂಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅದು ಮುಗಿದುಬಿಡ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಂದ ನಾನು KVLನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇದನ್ನು KVL ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ KVL ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ಲೂಪು, ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಲೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು KVLನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. KVL ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಪುನಃ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದಾ? KVL ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ EMFs in any closed loop of a network is equal to algebraic sum of IR drops in that loop. Okay, now VBB ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಒಂದೇ ಇರೋದು. VBB ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ algebraic sum of EMFs is equal to algebraic sum of IR drops. ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ IBRB ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್, IBRB ಪ್ಲಸ್ another voltage drop is VBE. ಇನ್ನೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಅದು VBE. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ IB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತದೆ. IB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ IB ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು. IBRB ಈಕ್ವಲ್ ಟು VBB ಮೈನಸ್ VBE, VBB ಮೈನಸ್ VBE. ಓಕೆ, IB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಜಸ್ಟ್ RBನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. IB ಈಕ್ವಲ್ ಟು VBB ಮೈನಸ್ VBE ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RB. See, this is the expression what we got after applying KVL. IB equal to VBB minus VBE divided by RB. Okay, this is the expression. So, ಈಗ ನೀವು IC ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, IC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ RC ಆ್ಯಂಡ್ RB, IC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ IB. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. IC ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ IB ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬೀಟಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೈನ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ is IC divided by IB. So, IC is equal to beta times IB. ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಫಾರ್ ಎ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. 250 100 ಹೇಳೇ ಇರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು IBಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ IC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂಥ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಈ KVL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ KVL to output loop. Applying KVL to output loop. ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೂಪಿಗೆ KVL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲೂಪಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದರ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲೂಪಿಗೆ ಇದು ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೂಪೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ KVL ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೂಪ್ ಏನು, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ VCC, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, VCC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಅದರ ಕರೆಂಟ್ IC. ಹಾಗಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನಲ್ಲಿ IC RC ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ VCE. IC RC ಪ್ಲಸ್ VCE. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. IC RC ಈಕ್ವಲ್ ಟು VCC ಮೈನಸ್ VCE. ರೈಟ್, ಇನ್ನೇನು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, IC ಈಕ್ವಲ್ ಟು VCC ಮೈನಸ್ VCE ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RC. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕು.
ಆ ಲೈನ್ ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿದೆ. ಡಿ ಸಿ ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಐ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ. ವಿ ಸಿ ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಏನದು? ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ ಸಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕ್ವಶನ್. ಹೇಗೆ ನೋಡುವ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪುನಃ ನಾನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ವೈ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತೇಳಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಎಮ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನು 1 ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಇಂಟು ವಿ ಸಿ ಇ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ ಸಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ ಸಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಇಂಟು ವಿ ಸಿ ಇ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ ಸಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ವೈ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ವೈ ಅಂದರೆ ಇದು ಐ ಸಿ, ಇದು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಇ ಇದೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನು? ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ? ಸಿ ಇಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. Y intercept. So y equal to mx plus c. Now this equation is in the form y equal to mx plus c, which is the equation for straight line. Therefore we got straight line. Straight line ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಆರಿಸಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿ ಬಿ ಇದರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 12 ವೋಲ್ಟ್, ಇದು 12 ವೋಲ್ಟ್, ಇದು 12 ವೋಲ್ಟ್, ಇದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ 5 ವೋಲ್ಟ್, 12 ವೋಲ್ಟ್ ಏನೋ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ವ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಏನೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆರ್ ಸಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಥರನೇ ಆರ್ ಸಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಅದೇ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಬೈಕ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ನಾವು ಆಚೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಸಿ ಲೋಡ್ ಲೈನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಐ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಇಂಟು ವಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಸಿ ಸಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸಿ. ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಆರ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್, ಐ ಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು?
0. ಎಕ್ಸ್ 0 ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು 0 ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ವೈ ಆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ವಿ ಸಿ ಇ 0 ಆದರೆ ಐ ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇದು 0 ಆದರೆ ಇದು ಫುಲ್ 0 ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಐ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ ಸಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ one end point, IC saturation. We call it as IC saturation, VCC divided by RC. This is the maximum possible collector current in this particular network. ಅದು ಒಂದು end point. Okay, IC is its maximum value at this point. So we call it as IC saturation, maximum possible collector current. So that is equal to VCC by RC. Okay, we are taking Y intercept, therefore VC is kept 0. Next, second is y x intercept. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿ ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಸಿ ಇಸ್ 0. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ 0 ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಮಿಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆದರೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ 0 ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆದರೆ. ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆದರೆ ಅದೇನು ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕರೆಂಟ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು equation is 0 equal to -1 by RC into VCE plus VCC by RC. Rearrange the equation, you will get VCE by RC equal to VCC by RC. RC gets cancelled, so VCE equal to VCC. So it is known that here VCE is cut off. VCE cut off is equal to VCC. This is another end point. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ ಸಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ ಸಿ ಬೈ ವಿ ಸಿ ಸಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಒಂದೇ ವಿ ಸಿ ಸಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡಿ ಸಿ ಲೋಡ್ ಲೈನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೀವು ನಾನು ಕರ್ವ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಐ ಸಿ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಐ ಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಐ ಸಿ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿ ಸಿ ಇ, ಇದು ವಿ ಸಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್, ವಿ ಸಿ ಕಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, now Q point operating point lies in between these two extremes. How to move that operating point? By changing the resistance value. RC ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Thus DC load line helps us to decide the value of operating point. ಓಕೆ, DC load line ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಓನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 90-70% ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಲೋಡ್ ಲೈನ್. Thus, I conclude here, and next class I will discuss some problems and about Q point. Thank you very much. Thank you.